सदाप्रभु को मान आमको धन्यवाद देवा सहित आपण प्रत्येक मु ए अमृतमानार कार्यक्रम को स्वागत करे एवं नूतन दिनर शुभेच्छा जनाए। प्रभु आम को बाहुल्य भाव आशीर्वाद करुँच दिन पर दिन आमको देखौं तत्सहित आम को वाक्य द्वारा कथा कहते प्रतिदिन ए कार्यक्रम परिचालना करने समय निश्चित भाव में प्रभु आम प्रत्येक सहित अच्छा कारण प्रभु को योजना नहेले आम कार्यक्रम को परिचालना करें। प्रभु अति सुंदर भाव में आम सहित रही कथा होती प्रभु को महान को धन्यवाद दबा। आसतु सर्वप्रथम प्रार्थना उत्सर्ग करवा। आए आम को अत्यंत दयालु परम मंगल पिता धन्यवाद दौच प्रभु तुमरी महानाम को। हाँ प्रभु आम महान को दया कल अनुग्रह कल आव एक दिवस देखापी देल धन्यवाद दौच प्रभु। आज वाक्य तुम्हें दवाक जाऊछ ऊर्धर प्रदान कर पवित्र आत्मा का शक्ति जोगा जहाद्वारा से वाक्य को आम बुझीपारू। दया कर प्रभु दया कर तुम उपस्थिति आम चाहूँ प्रभु तमें ही आरंभ शेष पर्यंत कथा हुओ आम प्रत्येक सहित रुह। गौरव महिमा तुमरी हे प्रभु तुमरी हे प्रार्थना जीशु का नाम रे मागुअछु आमेन। आपण प्रत्येक को मुझे धन्यवाद जनाए जे आप सुंदर भाव में आम के कार्यक्रम अंशी होती जो मैं नूतन भाव में आज अंशी होती अनुरोध करे चैनल टी को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करनियंतु जहाद्वारा परवर्ती समस्त कार्यक्रम आप सुंदर भाव में पाइपर। तत्सहित जदि आप सब्सक्राइब करने पर जदि बेल आइकन को आपण मैंने चिपिदेवे तेबले आम समस्त कार्यक्रम नोटिफिकेशन आप पाइबे एवं सहजरे आपण मोबाइल रे ये वीडियो गुड़िक पहुँचीज। यदि भल लगे आपण को अन्य मान को निश्चिंत भाव में शेयर करंतु अन्य मान को मध्य जोगांतु। आसंतु आजिर ध्यान मध्य को जीवा। यही समय मानकरे आम माने प्रभु यीशु क्रूस उपरे थाई कही सप्तवाणी विषय रे ध्यान करुअछु। गतकाली अर्थात गत अध्याय रे आमे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर क्रूस उपरु प्रथम वाणी ध्यान करथिलु एवं सेथिरु किछि विषय शिक्षा मध्य करिथिलु। आज आमे ध्यान करिबा द्वितीय वाणी विषय रे जहाँ क्रूस उपरु प्रभु यीशु कहिथिले। लूक तार 23 पर्व 43 पद लिखा जाए मु तुम्हको सत्य कहूँगी आज जे तुम्हें मोह सहित पारदिश उपस्थित हेब। यही बाणी प्रभु यीशु से ही दुष्कर्मकारी को कहउछंती जी प्रभु यीशु को सहित क्रूसरे चढ़ा जाइथिला एवं प्रभु यीशु को निवेदन करी कहिथिला हे यीशु आपण निज राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण करिवे। प्रथम आमे सही समयर घटना को चिंता करिबा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट संपूर्ण भाव में निर्दोष थिले जे कौनसी पाप करी नथिले लोक माने ताहांको ऊपर मिथ्या दोष लदी देइछंती तांको क्रूस ऊपर टांगी देइछंती। हाथ ओ गोड़े कंटा मरा जाइछि मुंडरे कंटार मुकुट पिंधि देइछंती एवं क्रूस उपर एक अभियोग पत्र लिखि लगाइथिले जेउथिरे लेखा थिला ए जिहुदी मानकर राजा यीशु। सेठारे देखु यीशु को एकला क्रूसरे टंगा जाई नहीं बरं तांकर दुई पार्श्व दुईटी दुष्कर्मकारी को मध्य क्रूस उपर टंगा जाई दंड दिया जाउछि जहाँ जिसाया भविष्य वक्तांकर द्वारा दिया जाइथिबा भविष्यवाणी को सत्य करि थाए। यही घटनावलीटी जिसाया भविष्य वक्तांकर एक भविष्यवाणी थिला जहाँ की सफलता रूप नौची। यदि मैं पाठ करिबा जिसाया भविष्य वक्ता पुस्तक 53 अध्याय तार 9 पद सेठी देखो लिखा जाए से कौन सी दौरात्म्य न कले हैं ओ ताहांक मुखरे कौन सी छल नथिले हैं
ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟଗଣର ସହିତ ତାହାଙ୍କର କବର ନିରୂପଣ କଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର। 35 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତେବେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁ। ଏବଂ 37 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ତାହେଲେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର। ସେପରି 39 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁ, ସେ ଲେଖା ହେଉଛି କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନହୁଁ? ନିଜକୁ ଓ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ତୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତେବେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ସେ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ଧମକ ଦେଇ କହୁଛି, ତୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ତ ପାଉଛୁ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୟ କରୁନାହୁଁ? ଆଉ ଆମମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ମାର୍କ ତାଙ୍କର ସୁଷମାଚାରରେ ଲେଖନ୍ତି, ମାର୍କ 15 ପର୍ବ 32 ପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏପରି କ'ଣ ଘଟିଲା ଯେ ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀର ହୃଦୟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଯାହା ଥିଲା, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ଶୁଣୁଛି, ତାର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାବିଥିବ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି କ୍ଷମା ପାଇପାରେ। ଯଦି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର କରିବି, ତେବେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ରହିଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଥିଲା, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ରୋଧ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କହି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମର ସ୍ୱଭାବ ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି, ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା କେହି ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବାଣୀଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମର ସ୍ୱଭାବ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ କହୁଛି, ହେ ଯୀଶୁ,
ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋହର ସହିତ ପାରଦିଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ସେହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ପରିତ୍ରାଣ କିପରି ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମକର୍ମ କରିଥାଉ, ଦାନ ଧର୍ମ କରିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଛି, ସିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କେଉଁ କାରଣରେ ଏହା ହେଉଛି? ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ନିଜ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଯେ ସେ ପାପ କରିଛି। ସେ ନିଜେ କହୁଛି, ଆମେ ଆମର କର୍ମର ସମୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଉଅଛୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତା'ର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାଉ। ଆମେ ସର୍ବଦା ଭାବିଥାଉ ଆମ ଜୀବନ ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ଜୀବନ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ଠିକ୍। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଆମେ କୌଣସି ପାପ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଧାର୍ମିକ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାଉ। ରୋମିଓ 3:23 ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୌନ 1:8 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଏହା ଯଦି କହୁ, ତାହେଲେ ଆପଣାକୁ ଆମେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ, ପୁଣି ଆମମାନଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀର ପାପ ସେତେବେଳେ କ୍ଷମା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ନିଜ କର୍ମର ଫଳକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ସେ ନିଜେ କହୁଛି, ଆମମାନେ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ। ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ସେ ତାହାର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ତାହାର ଦଣ୍ଡ ତାହାକୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହେ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖୁ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଅଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା, ଆଉ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ମାନିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ସେ କହୁଛି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ନିଜର ଦୋଷ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମମାନଙ୍କ ଦୋଷ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥିଲେ କେବଳ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସିଏ ଜାଣିପାରିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏହା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ। ସେ କହୁଛି, ହେ ଯୀଶୁ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଯୌନ 1:9 ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମେମାନେ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ,
ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭେଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା, ଏଇ 4ଟି ବିଷୟ ଯାହା ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିଥିଲା। এই 4ଟି ବିଷୟକୁ ସର୍ବଦା ଜୀବନରେ ମନେ ରଖିବା। ଏହି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଶିଖିପାରୁଛୁ। ସେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀର ଜୀବନରୁ ଆମେ 4ଟି ବିଷୟକୁ ଶିଖିପାରୁଛୁ। ସେ 4ଟି ବିଷୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ନିଜର କର୍ମର ଫଳକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ଏହା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସପ୍ତବାଣୀରୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆମ ସହଭାଗିତାକୁ ରହିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୃତୀୟ ବାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଗତ କାଲି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ 2ଟି ବାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, 2ଟି ବାଣୀରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାକୁ ତୁମେ ଚଳିତ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ। ତୁମର ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥିବା ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।